Hello friends, welcome to my CHS classes at IS Professional Team YouTube चैनल को। अच्छा, आज आम सबज मितार पार्ट 4 को पढ़ा। कौन अच्छे पार्ट 4 रे देखा तेरे कही रखुची जी ए पर्यंत पार्ट 2 सबज मितार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखी ना जल्दी जाई देखी नियंतु एवं निज निज सांग मान सेयार करूँ। तेज डेरी करवानी, चलतु पार्ट 4 कौन अच्छी देखी रखा। आम एपर्यंत सारी देते अलरेडी एपर्यंत सरी जामर ये पूर्व क्लास पढ़ते केमी राजीव बच्चन कलिकता बाहागर होमी साजसजा आम देखी। तो तापरठू आम देखी रखा कौन अच्छी तो कौन देला तापर कन्याटर नाम नयनतारा दुखपाशर। बाबू शुणी प्रत्येक देखिले कन्याटी सुंदरी सभ्या और शिक्षिता। जमीदार बाबू विमोहित हो गले। मन कले स्वर्गर देवकन्याटी ओह्लाई आसी दिन राति गिलास हाथरू छाड़े ना। 4 दिन है बरकन्या मध्य पूर्वालाप अर्थात कटशिप चली बगी चढ़ी केते जगह बुली आसिले। तो कौन है तो कन्यार नामटी हूँ कौन नयनतारा दुखपाशर। बाबू शुणी कन्यार नाटी किंतु जिते प्रत्येक देखी आसिले प्रत्येक जाए कौन सीधे सड़क जाए देखिले देखिले कौन कन्याटी सुंदरी अच्छी सभ्या अच्छी शिक्षित अच्छी स्वाधीन सी। जमीदार बाबू कौन ताकू देखिकी नयनतारा दुखपाशर को देखिकी विमोहित होइले अर्थात सम्मोहित होइगले बसीभूत होइले। मन को पाईगला सत जमी से कन्याटी मन कले कौन स्वर्ग सत जमी देवकन्याटी आज ओह्लाई आसी दिन राति ग्लास हाथ छाड़ुनी। 4 दिन है बरकन्या मध्य कौन पूर्वालाप है अर्थात 4 दिन मध्य बरकन्या मध्य किसी कथबार्ता है पूर्वर आलाप अर्थ किसी कथबार्ता है पूर्वर। तो बगी चढ़ी केते जगह मत बुली आसिले। तो राजीव लोचन एवं नयनतारा दुखपाशर बरकन्या कौन उभय केते जगह बुली भी आसिले। तो एगुड़ा कौन कन्या बापा माँ को ये भल लगुन एगुड़ा कन्या बापा माँ को भल लगुन किंतु कौन करेंगे काले जमीदार पुओटा हाथ खसीज से डर में किसी कहींपार काले जमीदार पुओ हाथ पलैब बोली से डर में राजीव लोचन किसी कहींपार ना। कन्यार जाति कूल घर विषय कई संधान करी किसी ठिकना पाइले ना। कन्यार जाति कूल विषय जिते संधान कले कहीं भी ठिकना पाइले जे कन्यार कौ वंश कौ जाति कौ कूल कहीं संधान पाइले ना। तो गल्प लेखक मान समस्त विषय संधान करी निरला सत्य कथा गुड़िक लेखा हुए। आमे मैंने बहुत संधान जोगर यहीपरी परिचय पाइछु। आसाम चा बगीचार मैनेजर साहब गोटे कुली टोका को बाबूची काम बाहर करते ता नाम हूँ मकरामणि। तो कौन देला जे गल्प लेख मान व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति कहते जे गल्प लेखिया पूर्व लेखक मैंने कौन करती समस्त निरोला सत्य को लिखती। तो जो आम्भे मैंने बहुत अनुसंधान कलु आम मैंने कौन पाइलु तांकर परिचय पाइलु जे आसाम चा बगीचार मैनेजर साहेब कौन गोटे कुली टोका कुली अर्थ कौन गोटे चाकर संप्रदाय टोका को निज काम बबुर्ची कम रखिंट तांकर नाम कौन तांकर नाम हूँ मकरा मलिक। से बढ़ी बढ़ी पदोन्नति हेले खानसाम से बगीचार 30 ରୁ 40 वर्ष है साहेब पाखे अच्छी ग्राम घर जाति कूल कि जना ना कुआड़े बा जीवे से गोटे कुलियाणी को बाहेले। तो कौन है जिते से मकरा मलिक धीरे धीरे से आसाम चा बगीचा रहीकि पदोन्नति है पदर उन्नति है खानसमागिरी है 30 ରୁ 40 वर्ष है से साहेब पाखे से रही अच्छी। तो ग्राम घर जाति कूल तार किसी जना ना कार मकरा मलिकर कुआड़े जीव से कौन गला रहीकि 30-40 वर्ष रहीकि बाबू पाखे से कुलियाणी अर्थात गोटे चाकराणी संप्रदाय कुली अर्थ चाकर आम कहे। तो से भाई कुलियाणी को कौन चाकराणी संप्रदाय गोटे झील देखिकी बाहागला बाहा हेले हाँ ढेर ढेर दिन जाक संतान मुख देखिले ना। त्रिनाथ मेला सुकुचुनी पूजा ग्रामदेवी माजना 2 जन जाक ढेर ढेर धर्म कार्य कले। दरबुढ़ा बयस गोटे कन्या जात है बुढ़ा बुढ़ी भारी खुशी माँ झीर नाम देले नयनतारा बापा देले बापा डाकिले दुखपाशर शेष नामटी है नयनतारा दुखपाशर है। जिते मकरामणिक कौन है से 30-40 वर्ष रहा कुलियाणी देखी बाहर
ସେଠି କ'ଣ ଢେର ଢେର ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମୁଖ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ସୁକୁଚିନି ପୂଜା, ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ସବୁକିଛି କଲା ପରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ହେଲା, ଯାହା ନାଁ ଝିଅ ମା' ଦେଲା କ'ଣ, ମା' ଦେଲା ତା ନାଁ କ'ଣ, ଯେ ନୟନ ତାରା। ଏ ବାପା ଡାକିଲେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ସେତେବେଳେ ତାର ନାଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରଖିକି ଝିଅଟି ନାଁ ଦିଆହେଲା କ'ଣ, ନୟନ ତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ବୁଝିହେଲା? ତ କନ୍ୟାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା, କନ୍ୟାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲା। ଚା ବଗିଚା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କଟିଶ ବ୍ୟାପଟିଷ୍ଟ ଅର୍ଫେନ୍ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ରହିଥିଲା। ତ କନ୍ୟାଟି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା, ଚା ବଗିଚା ପାଖରେ ସ୍କଟିଶ ବ୍ୟାପଟିଷ୍ଟ ଅର୍ଫେନ୍ ବାଳିକା ସ୍କୁଲଟି ରହିଥିଲା। ସେଇଠି ତାକୁ ନାମ ଲେଖେଇଲେ ଯାଇକି। ବୁଝିଲା? ତ ମିସ୍ ଡଗଲସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେଠି ମିସ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡଗଲସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ମା' ବାପା ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାରି ଖୁସିରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ମୋଜା, ଜୋତା, ସେମି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କନ୍ୟାଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି 13 ବା 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯେ ବାପା ମା' କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଯେହେତୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା କ'ଣ ଭାରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଭାରି ଆଦର କରନ୍ତି। ଜୋତା ହେଉ, ସେମିଜ ହେଉ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉ, ତାକୁ ସବୁ ପିନ୍ଧାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କନ୍ୟାଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇକି 13 ବା 14 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି ତାକୁ। ତ କନ୍ୟାଟି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ମା' ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ଇଂରାଜୀ କଥା କହେ, ମୋଜା ବୁଣା ଦେଖାଏ, ଗୀତ ଗାଏ, ନାଚେ, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନ। ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖାତର କରେ ନାହିଁ। ଯେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଟି ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ, 13-14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କନ୍ୟାଟି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଢେର ଢେର ପାଠ ଇଂରାଜୀ କଥା କହେ, ମା' ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଇଂରାଜୀ କଥା କହେ, ମୋଜା ବୁଣା ଦେଖାଏ, ଗୀତ ଗାଏ, ନାଚେ, କାରଣ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲାଣି, ଇଂରେଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲା ନା। ତ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖାତର କରେ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜମା ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ମା' ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି କାମୁଡ଼ିଲାଣି, କେମିତି ବାହା ଦେବେ। ଏଣିକି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କାହାକୁ ମାନେନି, ଏଣିକି ସେଥିପାଇଁ ମା' ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଉଙ୍କୁଣି କାମୁଡ଼ିଲାଣି, ସତରେ ବୋଝ ପଶିଗଲାଣି, କେମିତି ତାକୁ ବାହା କରି ବିଦା ଦେବେ। ତ ମା' ବାପା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ବୁଝିହେଲା? ଛୁଟି ନେଇ କଲିକତା ଆସିଲେ, ଢେର ଢେର ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ମାତ୍ର ମା' ବାପା ମା'ର ଜାତି କୁଳ ଦେଶର ପତା ନ ଲାଗିବାରୁ ବର ଜୁଟିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା ବାହା କରିବେ ବୋଲି, ଛୁଟି ନେଇ କଲିକତା ଆସିଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ମା' ବାପାଙ୍କ ଜାତି କୁଳ କିଛି ନଥିବାରୁ, ଏ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜାତି କୁଳ କିଛି ନଥିବାରୁ କ'ଣ ପତା ମିଳିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ବର ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା ବାହା କରିବେ ବୋଲି, ଛୁଟି ନେଇ କଲିକତା ଆସିଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଏ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜାତି କୁଳ କିଛି ନଥିବାରୁ କ'ଣ ପତା ମିଳିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ବର ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର ଜଣେ ଦଲାଲ ଠିକଣା ଲଗାଇଦେଲା। ପ୍ରଜାପତି ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଘଟସୂତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଯିଏ ପାଞ୍ଜି ଦେଖେ, ଜାତକ ଦେଖେ, ସବୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର ବୋଲି। ବୁଝିଲେ? ତ ସେଇ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଦଲାଲ କ'ଣ କଲା, ଠିକଣା ଲଗାଇଦେଲା, ଯେ ବିବାହର ପାଇଁ ଠିକଣା ଲଗାଇ ଦେଲା, ଖୋଜିଦେଲା। ସେଇ ଦଲାଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ଆପଣ ଜମିଦାର, କଲିକତା ସହରରେ ଭାରି ନାମ ଡାକ, ସେହିପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବିଭାଘର ହେବ। ବାବୁ ଝୁଙ୍କି ଝୁଙ୍କି କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଦଲାଲ କ'ଣ କଲା, ଯାଇକି ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଜମିଦାର, କଲିକତା ତ ନାମ ଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ, ସେହିପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବିଭାଘର ହେବ, ସେହିପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କ'ଣ ବିଭାଘର ହେବ। ବାବୁ ଝୁଙ୍କି କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏ ବିଭାଘରଟି। ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କହିଲେ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ। ଦଲାଲ କହିଲା, ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା, ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାଗେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦଲାଲି ଜଣେ କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ନଥିବ, ବାବୁ ଯଦି ଖାଲି ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ଟଙ୍କା ନାମ ଶୁଣି ବାବୁଙ୍କର ଟିକିଏ ହୋସ ହେଲା, ଶୁଣି ମନ ଖୁସିରେ ସଳଖି ବସିଲେ। କଲିକତାରେ ମହାଜନ ଅଭାବ କ'ଣ, ଖୁବ୍ କାଏଦା କଟକଣାରେ ଜମିଦାର ଲେଖି ନେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଲା। ଦଲିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ତରସ ହଉ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଆଣ। ଯେ କ'ଣ ହେଲା,
ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନାମ ଶୁଣିଲେ ବାବୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ତଥାପି ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ସଳଖି ବସିଲେ। କାହିଁକି? କଲିକତାରେ ମହାଜନ ଅଭାବ କ'ଣ? ଖୁବ୍ କାୟଦା କଟକଣା ଜମିଦାରୀ ଲେଖି ନେଇକି କ'ଣ ହେଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ, ଦେବାକୁ କହିଲେ। ତ ଦଲିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ ସରୁ ସରୁ କହିଲେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଆଣ, ମୁଁ କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିବି। କଲିକତା ଅନେକ ବାବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଆଉ ଖିଦିରପୁର ବଜାରର ଛୁଟକୁଟିଆ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ନାନା ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ନାନା ପ୍ରକାର ପେୟ, ଆସନ, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ଠିକାଦାର ହାଜର। 3 ଦିନ ଯାଏ ନାଚ ତାମସା ପିଆର ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଆଉ କିଛି ବିଚାର କଲେନି, 10,000 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲେ ବା 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ହଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନେକ ପୂର୍ବ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଖିଦିରପୁର ବଜାରର ଯେଉଁ ଛୁଟକାଟିଆ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ବାହାଘରକୁ। ଯେ ନାନା ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଆୟ ପେୟ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ଏମିତି 3 ଦିନ ଯାଏ ନାଟ ତାମସା କ'ଣ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଲା। ବିବାହଘରଟି କ'ଣ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଲା। କରଜ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ କାହିଁକି କେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେଲା ଆମେମାନେ ସେଥିର ହିସାବ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ଶେଷକୁ ମଗା ହେଲା ଯେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହିସାବ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ କେହି ହିସାବ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ନାହିଁ। ମ୍ୟାନେଜର ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କର ହାତରେ ତହବିଲ। ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଜମିଦାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ନିୟମାନୁସାରେ ପାନର ମାତ୍ରା କିଛି ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ବେଳ ପାଇ ନାହିଁ। ଯେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ମାମଲା ତ ତହବିଲ କଥା କ'ଣ କାହା ହାତରେ, ସେତେବେଳକୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ହରିବୋଲ ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନା କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରୁ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ମୋର ଆଉ ବେଳ ପାଇନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ବୁଝିହେଲା। ବିବାହ ଶେଷ। ଜମିଦାରଣୀ ଦେଶସ୍ଥ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ବରକନ୍ୟା ଉଆସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଉଆସର ପୋଇଲି ପଞ୍ଝା ଗ୍ରାମର ଭଲ ଭଲ ଲୋକ, ଘର ବୋହୂ ଝିଅମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୁଲାରେ ସେରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଥୋଇ ବରକନ୍ୟା ବନ୍ଦାଇ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ବିବାହ ଶେଷ ହେଲା। ବିବାହ ଶେଷ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜମିଦାର କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କଲିକତାରେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା ନା, ଯେଉଁ କଲିକତାକୁ ଯେଉଁ ନିଜ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ଦେଶସ୍ଥ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଧରିକି ବାହୁଡ଼ିଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତ ବରକନ୍ୟା ଉଆସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଉଆସର ପୋଇଲି ପାଞ୍ଜି, ବରକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଉଆସ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋଇଲି ପାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମର ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବୋହୂକୁ କ'ଣ କଲେ ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତ ଗୋଟେ କୁଲାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇକି ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ବା ଆସିଲେ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶୁଣି ଜମିଦାର ଭାରି ରାଗିଗଲେ। କୁସଂସ୍କାର ଅସଭ୍ୟତା କହି ଭାରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଟି କଲେ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ହୁଳହୁଳି ଡାକ, ଯେ ବନ୍ଦାପନା ଯେତେବେଳେ କଲେ ସମସ୍ତେ, ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ଏଗୁଟେ କୁସଂସ୍କାର, ଅସଭ୍ୟତା ଏସବୁ। ଏମିତି କହିକି ଜୋରରେ ବଡ଼ ପାଟି କରିଦେଲେ। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଖି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହା ନିତାନ୍ତ ବଡ଼ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ଏହା ଅସଭ୍ୟତା କହି ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜଲୋଚନ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ଭାଷାରେ ବି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ କହିଲେ, ହଁ ଏହା ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ, ଏହା ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର, ଏହା ଅସଭ୍ୟତା କହିକି ଏମିତି କ'ଣ ଠୋ ଠୋ ହୋଇକି ହସି ଉଠିଲେ। ତ ଗାଁ ଭୁଆଁଶୁଣୀମାନେ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଛାନିଆରେ ଡରରେ ଅଗଣାରେ କୁଲାଟା ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯେ ଯାହାର ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଭୁଆଁଶୁଣୀମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଛାନିଆ ହେଲେ, କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଅଗଣାରେ କୁଲାଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଅ ବୋହୂ ହାତ ଧରା ଧରି ମା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ। ମା ତେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମାଳିଟି ହାତରେ ଧରି ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପୁଥିଲେ। ବୋହୂର ଗୋଡ଼ରେ ଲେଡ଼ିଓତା ଏହି ଏଡ଼ିର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ନା କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ବିବାହଘର ସରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଧା କ'ଣ କଲେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ମା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ,
ସେତେବେଳେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ସେ ମାଳି ଗଡ଼ାଉଥିଲେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ହରିନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତ ବୋହୂ ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଜୋତା ସାଉଣ୍ଡ ଠକ୍ ଠକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଚମୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୋହୂ ଟିକିଏ ହସି ହସି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କେମନ୍ତ କର ଆପଣଙ୍କର କହି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଯେମନ୍ତ ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ତ ଛୁଅନା ଛୁଅନା ଛୁଅନା, ଆରେ କିଏ ଅଛି ରେ, ମନ୍ଦିର ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ରେ, ବାହାର କରିଦିଅ ରେ, ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ବା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଲେଡ଼ି ଜୋତାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ବୋହୂ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କେମନ୍ତି କର ଆପଣଙ୍କର। ଏମିତି ଯେହେତୁ କହିଲେ ଶାଶୁକୁ କହିଲେ, ଶାଶୁ କ'ଣ ପାଟି କରି କହିଲେ ଛୁନା ଛୁନା ଛୁନା, ଆରେ କିଏ ଅଛ ରେ, ଆସରେ ଜଲ୍ଦି, ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, ମନ୍ଦିର ମାରା ହେଇଗଲା, ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ବାହାର କର, ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ବାହାର କର। ଜମିଦାର ବାବୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଜମିଦାର ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ହାତ ଧରିକି ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ଭାରି ଖପାଟାଏ ହୋଇ କହିଲେ ଅସଭ୍ୟତା ମୂର୍ଖତା ଭାରି କୁସଂସ୍କାର। ଏବଂ ଭାରି ଖପାଟାଏ ହୋଇ କହିଲେ, ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ, ଜମିଦାର ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ ଅସଭ୍ୟତା ମୂର୍ଖତା ଭାରି କୁସଂସ୍କାର। ଆହୋ ଲେଡ଼ିକୁ ଆଜି ଇନସଲ୍ଟ, ଏବଂ କହିଲେ ଲେଡ଼ିକୁ ଆଜି ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା, ଲେଡ଼ିଙ୍କର ଆଜି ଅପମାନ ହେଲା। ତ ବୁଝି ହେଲା ନା କିଏ ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ତେବେ ରହୁଛି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।